اچھا لگا ہے کہ آپ کا کنیکشن ہے ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ. تو سر ابھی میں نے ریسنٹ جو اسٹیٹسٹکس دی ہیں کہ وہ جو بیانات گورنمنٹ کر کے گئی تھی لوگوں کو دینے کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے، تو ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ کی طرف سے جو رہ گئے ہیں ان کو بھی نہیں ملا. تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے آپ سی ایم صاحب کو کہیے کہ وہ جو گورنمنٹ نے بیانات دیے تھے اس کے مطابق جو لوگ رہ گئے ہیں ان تک وہ پہنچائی جائے امداد. دلنار اس میں دو چیزیں ایک اور چیز بھی رہ گئی ہے جس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. میں نے سی ایم ہاؤس سے بات کی ہے اور سب سے زیادہ جو کر رہے ہیں اس میں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں جو کہ اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے تھرو. ایک چیز رہ گئی ہے کہ سی ایم سندھ نے چیف منسٹر سندھ نے بھی اعلان کیا تھا شہداء کے لیے 5 لاکھ، وہ بھی نہیں ابھی ہمیں ملے. ابھی تک گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں ملی. I mean, is it a true statement? گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہمیں کوئی امداد نہیں ملی. کسی حد تک لوگوں کو ملی ہے لیکن سارے لوگوں کو نہیں ملی. اوکے. کسی حد تک بھی وہ ان کی وہ کرنے کے لیے انہوں نے دے دی شاید، لیکن چونکہ ہمارے ریلیجس لیڈر ہیں اور سب کی آنکھیں ان پر لگی ہوتی ہیں کہ یہ آگے آواز پہنچائیں گے. ہاں کل میری بات ہوئی تھی جو ان کو جو یہ ہے اپنے ڈی سی صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ، ان کو میری کل بات ہوئی تھی ان سے اور انہوں نے کہا تھا جی ہم نے 92 شہیدوں کو دے چکے ہوئے ہیں اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے پلیز ان کی لسٹ بھجوا دیں تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں اور اس کو کریں. ہمارے پاس زخمی ہے جو ہماری لسٹ کے مطابق ہے، جو ہمارے اپنی ڈائسیز نے بنائی بھی ہے لسٹ ایک گھر میں جا کے، وہ ہے ہمارے پاس 163 ہے ہمارے پاس، جس میں سے کچھ مائنر ہیں کچھ میجر ہیں. اور اس میں سے انہوں نے صرف زخمیوں کو میرا خیال ہے ابھی تک 65 کو دیے ہیں ویسے، باقیوں کو نہیں دیے ابھی. اس کے پیچھے بھی ہم لگے ہوئے ہیں تاکہ کس طریقے سے اس کو بھی ہم سیٹل ڈاؤن کریں. ظاہر ہے ہم نہیں جا کے رونا دھونا ہے ان کے سامنے، شور ہم نہیں مچانا ہے اور طریقے سے کرانے، لیکن یہ ہے کہ روکا نہیں ہے انہوں نے، روکا نہیں ہے. اور ہم جو ان کو نام دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی آن دا گراؤنڈ جا کے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے اس کے تحت ہم سارا یہ کریں گے. So basically نہیں ظاہر ہے بڑا اچھا ہے کمشنر صاحب ہمارے بیچارے، ان کو بڑے اچھے ہیں. انیس صاحبزادہ انیس وہ جل گئے ہیں، اسلام آباد میں داخل ہیں، لیکن وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بشپ صاحب یہ نہ میرے پیسے ہیں یہ نہ آپ کے پیسے ہیں، یہ عوام کے پیسے ہیں اور عوام کو ہر صورت میں پہنچنے ہیں. ان کا شکریہ سر، بڑی مہربانی آپ. اور being a religious leader you can آپ عوام کی آواز ہیں. باقی گورنمنٹ خود اپنے ہی طریقوں سے جج کر کے، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ کے اور پھر وہ خود فنڈنگ کر رہی ہے. اس میں ہمارے ریلیجس لیڈرز انوالو نہیں ہیں، فنڈنگ میں آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے. کیا یہ ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے سر؟ بالکل 100% ٹرو ہے، کیونکہ فنڈنگ میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انوالو ہونے کی. ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ہم نے لسٹیں انہیں دے دی ہیں اور اس کے لحاظ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وکٹر گیل صاحب ہے، ہی از اے ویری ایکٹیو ممبر ان آر اسپیشلی کرسچن کمیونٹی مینارٹیز کے لیے. یہ یہاں پہ ہماری بہت آواز اٹھاتے ہیں. نیو یارک سائڈ، فیلاڈیلفیا سائڈ، پینسلوینیا سائڈ، یہ سب اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں. سو وکٹر صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل صاف آواز آ رہی ہے. سب بھائیوں کو، سب جتنے شامل ہیں اس وقت اس ڈسکشن میں، میری طرف سے سب کو سلام پہنچے. تھینک یو سو مچ گیل صاحب، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ایکچولی ابھی میرے پاس نہیں ہے سوال، لیکن یہاں پہ فیلاڈیلفیا میں 2 فیملیز ہیں پشاور کی. ایک تو شکیل صاحب ہیں، شاید ان کا بھائی یا چچے کا بیٹا کی ڈیتھ ہوئی ہے. ایک جو ہے وہ پیرالائز ہے، اور ایک اور انصاف صاحب تھے ادھر. انصاف صاحب واپس چلے گئے ہیں، ان کے 2 بچے اور ان کی مدر، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی بیوی.
फिलाडेल्फिया में थे। जी जी 22 को ये धमाका हुआ और 21 को वो यहाँ पे एक प्रेस्बिटेरियन चर्च में इंसान साहब दे रहे थे, अपना सेमिनार दे रहे थे यूथ को, और अगले दिन पता चला कि उनके बच्चे भी मर गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ फैमिलीज के सवाल हैं कि उनको आउटरीच नहीं मिल रही या चर्च लीडरशिप उन पर पहुंच नहीं रही। और जब वो वापस आए थे ये लोग, तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे और यहाँ के लोकल चर्च को ये बात बताई। हाँ जी विक्टर साहब, हाँ विक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी सारी कोशिशों के लिए जो आप कम्युनिटी के लिए करते हैं। इंसार के बच्चे बहुत बहुत करीब थे हमारे। इंसार हमारे यूथ लीडर हैं, यूथ के कोऑर्डिनेटर हैं डायसिस के, और उनके जो बच्चों का जनाजा और उनकी वालदा का जनाजा मैंने खुद पढ़ा था। उनका मैं खुद ही था, उधर उनके साथ था। शकील के भाई अकील जो हैं वो पार्ट टाइम हमारे साथ वो टीचर हैं लेकिन पार्ट टाइम हमारे साथ भी काम करते हैं। डायसिस के कंप्यूटर सेंटर में काम करते हैं वो। अनफॉर्चुनेटली उनकी एक साइड पैरालाइज हो गई है, जिसके लिए खुदावंद से हमारी मिन्नत है, दरखास्त है कि खुदावंद उनको शिफा दे। और कोशिश कर रहे हैं, शकील से भी बात की है हमने कि अगर वो आ सकता है तो वो उसका इलाज अगर अमेरिका में हो सकता है तो मेहरबानी से जरूर बुला लें उसको। रिक्वेस्ट की है मैंने अपने तौर से काउंसिल जनरल जो पेशावर में है अमेरिका के, कि अगर वीज़ा को एक्सपीडाइट कर लें। अपनी जो इमिग्रेशन वाले हैं, हमारे पासपोर्ट वाले, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेशन कर रहे हैं। हमारी शकील की एक और कजन है, उनका पासपोर्ट उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर बना के दिया है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो ये है कि सारे बहुत करीब हैं एक दूसरे के और सभी पता चलता जा रहा है। बाकी मैं जो बता रहा था विक्टर साहब, वो ये था कि चैलेंज बहुत बड़ा है सूबे पख्तूनख्वा में, फाटा में, और आपको पता है पास्टल केयर एरिया हमारा जो है वो हमारी जिम्मेदारी में आ जाता है। दुआ का एरिया वो काबुल तक है। तो कोशिश यही है कि खुदा करे कि खुदा हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे, जोर दे, ताकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा सकें, क्योंकि जो कुछ भी है वो खुदावंद के जलाल के लिए है। अभी तो हमें पता भी नहीं चलता सूबा पख्तूनख्वा में कि अभी बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा। और पाकिस्तान की भी ये हालत है, लेकिन हमारे शायद यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो ये सिलसिले हैं, दुआ में जरूर याद रखें हमें। थैंक यू सो मच विक्टर गिल साहब, आपका शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे साथ ऑनलाइन रहिएगा। आई थिंक मगजन के पास एक क्वेश्चन था। गो अहेड मगजन एंड देन आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू माय क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन था वो मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो मैं दोबारा क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा हूं जो कि भी पूछा गया साहब ने पूछा है कि क्या वजह है कि आपकी इतनी काविशों के बाद, इतनी आपकी तगोदों के बाद लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे? ये क्या रीजन इसकी क्या है सर? जाहिर है इतना बड़ा मकसद सानिया हुआ है ना, तो दिल हमारा भी अपनी जगह पे अभी तक नहीं आया। जाहिर है सभी कुछ है, कलाम की हकीकतें, कलाम की तसल्लियां सर आंखों पे हैं, लेकिन इंसान होते हुए वो जो जज्बात हैं अभी तक नहीं संभल सक रहे। हम भी नहीं अभी तक संभल सक रहे। ऐसे लगता है जैसे मनो बोझ के नीचे अभी तक दबे हुए हैं। और जाहिर है जब सबकी ये हालत है तो इसके बीच में उनकी सेटिस्फेक्शन जाहिर है एकदम नहीं होगी। हमें बार बार उनके पास जाना पड़ेगा। टीमें छोटी छोटी बनाई हैं हमने, जो कि लगातार उनके पास जाएं, उनके साथ दुआ करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर खुदा उनको तसल्ली देगा, हमें भी देगा, उन्हें भी देगा, सब। तो ये सेटिस्फेक्शन की बात है। ओके, तो कितनी टीमें उन्होंने तश्कील दी हैं इस काम के लिए? जी बेटा, वो पूछ रहे हैं कि कितनी टीम अभी आपने टीम आपने तश्कील दी है इसको लुक आफ्टर करने के सारे प्रोसेस को, क्या
जो तस्वीर या कितना पादरी साहबान की उसमें सरकर्दगी में 5 टीमें हमने बनाई हुई हैं। Okay. 5 टीमें हैं जो कि पादरी साहबान उसे लीड कर रहे हैं। So we have religious leader leading 5 teams actually to help the हाँ जी, victims and all that. Good. हाँ जी, पादरी साहबान है। जाहिर है वो जाके शेयर करते हैं लोगों का, उनके साथ होता है राब्ता। रात को भी मुझे बता रहे थे पादरी साहबान हमारे, मतलब इन टच तो हर वक्त होते हैं। Right. रात को भी बता रहे थे मुझे कि जी फलानी जगह पे गए थे, फलानों से मिले, फलानों की ये प्रॉब्लम थी, ये थी, उनकी हमने सॉल्व की प्रॉब्लम्स, उनको जो जरूरतें थी उनकी पूरी की हैं, और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। Good. Good. जी गुलनार। ओके जी बिशप साहब, अभी मैं एक बड़े क्वेश्चन की तरफ आती हूँ जिसकी बड़े रोमर्स जो हैं वो आ रहे हैं कि जी बिशप साहब को इन विक्टिम्स के लिए कोई फंड्स आए हैं और वो डिलीवर नहीं हुए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आया लोगों के जहन जो है वो साफ हो जाएं, जो भी है क्लियर हो जाए आपके आंसर से। तो क्या कोई ऐसे फंड्स आपको आए हैं इन विक्टिम्स के लिए? और बिल्कुल गुलनार, बिल्कुल फंड्स आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर आए हैं फंड, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फंड आए हों, क्योंकि बहुत सारी फंडिंग हमने अभी रोकी हुई है। हमने इसलिए रोकी है कि बहुत सारी एनजीओ जो है वो लगातार कुछ ना कुछ आके दे रही हैं। कम से कम उन्होंने 2000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक लोगों को दिए हैं, और वो अभी भी दे रहे हैं और आके लगातार उनको दे रहे हैं। जो हमारा काम है, हम फर्क तरीके से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमें जहां पे पता चलता है थोड़ा सा हमारे लोगों में एक प्रॉब्लम हो गई है कि खानदानों में कुछ जब क्लच शुरू हो गई है, जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, खींचातानी बहुत ज्यादा शुरू हो गई है, और इसकी वजह से पैसे काफी मिले हैं लोगों को, बहुत ज्यादा मिले हैं, जो कि उनके लिए काफी है। हमने जहाँ पे नहीं, दूसरी एनजीओस की तरफ से मिले हैं ना, मतलब पर्सनल एनजीओस की तरफ से मिले हैं, आपको जो मिले हैं फंड्स वो डिलीवर नहीं हुए हैं। जी हाँ गुलनार, वहीं पे मैं आ रहा हूँ। जी सर। जहाँ पे लोगों की, जहाँ पे एनजीओस की रसाई नहीं हुई, वहां पे हम पहुंच रहे हैं और उनको हम दे रहे हैं, और कुछ पैसे हमने रखे हुए हैं अभी। जैसे इंग्लैंड में हमारे डोनर्स हैं, उन्हें हमने कहा था कि अभी थोड़ा सा रोक के रखें। अमेरिका में डोनर्स हैं, उन्हें हमने कहा था रोक के रखें। इंग्लैंड में जो डील कर रहे हैं वो है यूनाइटेड सोसाइटीज है उसका नाम, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पल। यूएसपीजी पुराना नाम था, नया नाम है उनका यूनाइटेड सोसाइटीज। वो रोक के रखा हुआ है। दूसरी जगह जो अमेरिका में है वो है ब्रिजेस टू पाकिस्तान, इनका टेक्सास में ऑफिस है, और इनके पादरी रेगन है, अमेरिकन पादरी हैं। उनको हमने कहे, क्योंकि गुलनार अभी ऐसा है कि एनजीओस के कईयों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे कहने पे मिले थे, सभी हमें मिले थे, और उन्होंने कहा था बिशप साहब हम ऐसे करना मांगते हैं, वैसे करना मांगते हैं। हमने कहा नहीं, आप खुद करें, क्योंकि जितने भी बाजू होंगे कम होंगे, तो वो खुद कर रहे हैं। बाकी जहां तक हमारा है, जहां तक रसाई उनकी नहीं हुई वहां तक हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने लोगों का पता है किन किन को नहीं मिल रहे, और वहां तक पहुंच रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं। और अभी मुझे पता है कि चंद हफ्तों में, 1-2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे एनजीओ, चली जाएगी जो छोटी एनजीओ है। सर्दी का मौसम आ रहा है, आपको पता है, सर्दी के मौसम में अभी इनको गर्म चीजों की जरूरत होगी, गर्म कपड़ों की जरूरत होगी, कंबलों की जरूरत होगी, ये सारे चले जाएंगे, लेकिन चर्च यहाँ होगा, हमने इनको लुक आफ्टर करना है। अर्थक्वेक एरिया जब था, जब वो आया था, ज़लज़ला आया था, सारी एनजीओज उधर से चली गई, लेकिन डायसिस ऑफ पेशावर ने अभी तक उधर एक क्लिनिक रखी हुई है और एक स्कूल रखा हुआ है।
سارے چلے گئے لیکن چرچ اپنی جگہ پہ وہاں، حالانکہ وہاں پہ کرسچنز نہیں ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں پتا کہ ہم نے یہ سارے چلے جائیں گے، باقی ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، اور یہ ہمارے لوگ ہوں گے، اور ہم نہیں کرنا ہے ان کو لک آفٹر، اور ہمارے علاوہ کسی نے نہیں کرنا ہے ان کو. یہ جلدی جلدی دے کے So basically what you're saying is ابھی مل جائے جی تو ہاں ضرور انہی کے گلنار انہی کے پیسے ہیں، انہی کی امانت ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنی زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو اتنا ہو کہ ان کو ہم دے سکیں، ان کو وہ کر سکیں، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ بالکل ان کا وہی حضرت سلیمان والی بات ہے کہ ان کا پیٹ پھول جائے اور وہ خداوند کو بھول جائیں. اتنا بھی نہیں کرنا نا، اور اتنا بھی نہ ہو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو ہم لک آفٹر کریں گے. ہمارا جو پلان ہے ڈائسس آف پشاور کا، وہ آرفنز کے لیے جو ہے 15 سال کا ہے. 15 سال تک ہم ان کو لک So آفٹر you're کریں gonna گے. do ongoing basis pay. So you're gonna use it wisely. Beautiful. اس سے علاوہ جتنے میں بڑا شکر گزار ہوں دوستوں کا، اسپیشلی انگلینڈ میں جو دوست ہیں، 3 ہمیں اسکالرشپس پوسٹ گریجویٹ کے لیے دے دیا انہوں نے کہ جی 3 بچوں کو آپ بھجوا سکتے ہیں فوراً. ابھی جو وکٹر صاحب بات کر رہے تھے اپنے انصار کا، انصار کی وائف بہت زیادہ ٹراما میں ہے. ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بچے جو کہ ہم جاتے تھے چھلانگ لگا کے ہماری گود میں آ جاتے تھے. Actually ہم بھی نہیں ملتے ہیں. اب وہ بچے ظاہر ہے وہ بچے نہیں ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب گھر بھی جاتے ہیں ان کے. تو وہ بہت زیادہ ٹراما میں. ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی شفٹ کرنے کی. ایک اور بچی ہے ہماری فرح، جس کے نیچے سے پیرالائز ہو گئی ہے، اس کو ہم شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور بچی ہے ہماری سنیلا، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آغا خان میں شفٹ کر دیں. یہ سارے کام جو ہے یہ پرابلم ہو گئی ہے یا گائنیکولوجیکل پرابلم بیٹا بہت گلنار ہو گئے ہیں، بہت پرابلمس ہو گئے ہیں. ان سارے بچوں کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جو خاص کر جوان بچیاں ہیں، ٹین ایجر بچیاں ہیں، ان کو نہیں دیکھا جا سکتا. ان کو دیکھنا بڑا مشکل ہوگا. ہم لوگ ہو کے آئے تھے سر. ہم ابھی بڑی ایک SMS مجھے آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لائیو دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ڈونیشن یا کوئی فنڈ آتے ہیں تو وہ ان کو ایز اٹ از ڈلیور کیوں نہیں کیا جاتا. یہ سوچنا، یہ میرے پاس ابھی میں وہی پڑھ رہی تھی، یہ سوچنا بشپ صاحب کا کام کیا ہے کہ کتنا کتنا دیں، جتنا جتنا پیچھے سے آ رہا ہے اتنا اتنا وہ کیوں نہیں دے رہے. وہ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو اتنا دیں اور اتنا نہ دیں، یا ابھی دیں اور ابھی نہ دیں. تو یہ ایسے ابھی ایکچولی آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی بیٹا ان کا یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ انہی کی امانت ہے. ٹھیک ہے، ابھی ان کو اتنا کچھ مل چکا ہے، اتنا ہے ان کے پاس، کیونکہ سارا کچھ ہمیں بھی پتہ چلتا رہ رہا ہے. کیونکہ بہت سارے ڈائسیز کے ورکرز بھی جو ہیں اس میں زخمی ہیں، وہ بھی بتاتے رہتے ہیں ہمیں. یہ انہی کے پیسے ہیں، اور سونر اور لیٹر انہی کو ملیں گے، انہی کے پاس جائیں گے اور انہی کے پاس ہوں گے. لیکن یہ سوچنا، میں بالکل یہ بتا رہا ہوں، لائیولی بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ پیسہ آ گیا. جیسے کہتے ہیں جی، ایک کہہ رہا تھا کہ $2 ملین امریکہ نے دے دیے ہیں. اب میں کہتا $2 ملین اگر ہمیں مل گئے ہیں، امریکہ نے دے دیے. امریکہ نے کس نے دیے ہیں؟ یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ امریکہ میں سے کس نے دیے $2 ملین. $15,000 ایپسکوپل چرچ نے دیے ہمیں صرف ادھر سے امریکہ سے، اور وہ مریضوں کے لیے دیے ہیں اور ان کے لیے، ان کے لک آفٹر کے لیے دیے. اور مجھے نہیں، اور باقی اگر دیں گے تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی ڈبل اکاؤنٹیبلٹی ہو. ڈبل اکاؤنٹیبلٹی ایک تو ہماری اپنی ہوگی، اور دوسری جو ہے وہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن کے پاس آئیں وہ بھی ہمارے سے پوچھیں کہ جی پیسے کہاں لگائیں. کیونکہ ہم اپنی ساکھ نہیں خراب کرنا مانگتے ڈائسیز کی کسی بھی صورت میں، کیونکہ ڈائسیز بہت پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہے. لیکن میرا جو اپنا ہے، اس کے علاوہ بھی میرا اپنا جو ایم ہے، جو میرا مشن ہے
कि हमने चर्च को अपने पाँव पे खड़ा करना है, Beautiful. हर वक्त मांगते रहना है। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं देने हैं, जरूर इन्हीं के हैं, इन्हें दे देंगे हम जब जो जैसे चाहेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, ये जिन्होंने मेल भी भेजी थी, इसी वसातत से मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी भी बच्ची है जिसको शादीशुदा है, जिसके पैसे उसके घर वालों ने रख लिए हैं और उसको घर से निकाल दिया है। ऐसी भी बच्ची है। अब आज, हाँ जी, कल शाम को मुझे पता चला है उसका। आज उसके पास हमारे पादी साहब जा रहे हैं और हम उसको पैसे जरूर देंगे, क्योंकि वो बेचारी बिल्कुल ही रह गई है। एक हमारे ऐसे भी हैं, मरीज हैं जो कि पड़े हैं बेड पे और वो नहीं जा सकते पैसे लेने के लिए। एक छोटी सी बात है कि मैं कहता हूँ कि जो ये बना देते हैं, बड़े बड़े जलसे बना देते हैं और जलसों में फिर ये पैसे तकसीम करते हैं, ये जलसे भी खत्म होने चाहिए। ये बड़ा बुरा लगता है, अगर तेरा दाहिना हाथ दे तो तेरे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अब वो हमारा एक मरीज है, काफी CMH में थे, वो अभी घर शिफ्ट हो गए हैं और उन बेचारों को कुछ भी नहीं मिला। उनके लिए भी आज हम भेज रहे हैं पैसे, उनको भी कर रहे हैं। तो ये है कि जिस तरीके से हो सक रहा है हम दे रहे हैं उनको, और हमें ये भी पता चल रहा है कि किस फैमिली को कितने पैसे मिल रहे हैं, ये भी हमें पता है। हाँ जी, तो इस तरीके से मदद करनी है। हमने सिर्फ अपने बच्चों को बताना है कि जहाँ पे नीड हो आपकी, आप अपने मुकामी पादी साहब को बताएं। मुकामी पादी साहब आपके बिल्कुल उसके तहत हमारे पास आएंगे, और डायसिस का अपना एक सिस्टम होता है। ये नहीं होता कि बिशप के पास पैसे होते हो, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे हों। हमारा अपना एक पूरा फाइनेंस का ऑफिस है, कर्नल कमल साहब उसके ट्रेजरर हैं, उसके अंडर 5 लोग काम करते हैं। तो ये सारा सिलसिला उनके तहत चलता है, क्योंकि वो अकाउंटेबल है, वो ऑडिटर्स को अकाउंटेबल है, लोगों के अकाउंटेबल है, मुझे अकाउंटेबल है। वो तो इस तरीके से सारे सिस्टम में चलता है। लेकिन फिर भी आपके टेलीविजन की वसातत से मैं कहना चाहूंगा कि किसी की डायर नीड हो, मेहरबानी से मुकामी पादी साहब को बताएं। अगर मुकामी पादी साहब नहीं सुनते तो मैं तो शाम को 4, 4:30, 5 बजे तक ऑफिस में होता हूँ, तो जरूर मेरे तक आए, और आते भी हैं लोग, आ भी रहे हैं, और जरूर वो करें। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात की। आज जैसे आप बता रहे हैं कि बेसिकली आपके जो प्लान्स हैं, अगर हम उसे समराइज करें तो यू वाना डिस्ट्रीब्यूट इट वाइजली। आप जैसे, मुझे आपको बहुत अच्छा लगा जैसे आपने 15 साल ऑर्फन बच्चों के लिए जो प्लान किया है। आई होप यू हैव मोर प्लान्स फॉर अदर पीपल आल्सो, बिकॉज दिस इज़ आई मीन लाइक अगेन, पैसा देना आसान है, उसको बाद में रखना मुश्किल भी होता है। सो अगर आप उसे वाइजली देंगे तो सबका भला होगा। एंड मुझे याद है विक्टर साहब के साथ भी यही बात हो रही थी कि ऑन गोइंग बात क्या होगी, आई मीन लाइक हम लोग आगे फ्यूचर में क्या, गुलनार और मैं भी यही डिस्कस कर रहे थे कि इन बच्चों का बाद में क्या होगा। यू नो आज का तो है, लेकिन फ्यूचर क्या है। सो थैंक यू सो मच। मैं जरूर थोड़ा सा जरूर आपके लिए, चूंकि आप लोग यहाँ पे नहीं है पेशावर में, लेकिन मैं चाहूंगा जरूर आना, 1 हफ्ते 10 दिन के बीच में आना और जरूर चक्कर लगाना। 3-4 काम हम बड़े इम्पोर्टेंट कर रहे हैं जी सर, और वो भी डायरेक्ट हम चाह रहे हैं कि वो उसमें हमारी NGOs मदद करें, और NGOs मदद कर रही हैं, अच्छी बड़ी NGOs मदद कर रही हैं। जर्मन्स आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा था, बिशप साहब आप लोग एक ट्रोमा सेंटर बनाएं। मैंने उसे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि एक रेस्टोरेशन सेंटर बनाएं, और लेकिन हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि हमारे पास मैन पावर इतना ज्यादा नहीं है, और वॉलंटियर्स भी, मैं आपको बता रहा हूँ, वॉलंटियर्स भी जो आते हैं वो बहुत ज्यादा भी हुआ ना तो 10 दिन काम करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जी खिसकना शुरू हो जाते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है जर्मन ऑर्गेनाइजेशन से कि वो मेहरबानी से इसे खुद टेकअप करें। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जगह हम देंगे और उधर हॉल्स हैं हमारे पास, जगह है हमारे पास, और उधर ये रेस्टोरेशन सेंटर बनाएं जिसमें बच्चों, क्योंकि अब बास घरों में जाते हैं तो बच्चे दुआ नहीं सुनना मांगते हैं, बच्चे नहीं चाहते कि हम उनके लिए दुआ करें।
बाज़ जगह ऐसे भी था कि एक जगह एक घर में मैं गया तो बेटी की छोटी सी बेटी थी, तो उसके माथे पे जब मैं क्रॉस बनाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो हाथ पकड़ लिया, मुंह से बोली नहीं, लेकिन उसकी अम्मी ने मुझे बताया, कहती बिशप साहब बहुत डरे हुए हैं ये सारे। संडे स्कूल जहाँ पे होता था, जो हमने संडे स्कूल का हॉल बनाया है, संडे स्कूल उधर से हमने शिफ्ट कर दिया है चर्च से। संडे स्कूल हमने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है ताकि इनको किसी तरीके से ट्रॉमा में से इनमें से निकालें। तो ये अभी तक वही मैं बात बता रहा हूँ कि दिल पे इतना बोझ है, जहन पे इतने बोझ हैं कि जब कुछ नजर नहीं आता तो जाहिर है फिर उन्होंने गिले शिकवे तो करने होते हैं, और चाहिए उनको करने, ताकि दिल की जो वो है, दिल के ऊपर से बोझ है किसी तरीके से कम हो, और खुदा करे कि ये हो। मैं सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये इतना बोझ लिए फिर रहे हैं, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर देते ताकि आपका बोझ कुछ हल्का हो जाए? मैं अकेला नहीं कर रहा मखजन, ये बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं जैसे आपको अभी बताया जर्मन्स को मैंने ही उन्हें कहा ना, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और मखजन अगर आप मेरी जगह पे अगर आप होते ना, मेरी जगह पे होते तो मेरे से ज्यादा बोझ आपके सर पे होता। सर मैं भी आपके तक पहुंचा नहीं एग्जैक्टली इस वजह से। वो वहां तक मखजन बहुत good, you will be there, but this is our learning time. Good yes, good yes, exactly. very तो सर good क्वेश्चन एक मेरा और है, जी मकसद गो अहेड। ये कि सर मैं पूछना चाह रहा था कि अभी सर ने बिशप साहब ने ये बात की है कि हम उन एरियाज में काम कर रहे हैं जहाँ पे एनजीओज नहीं जा रही, तो क्या मैं मतलब जान सकता हूँ कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपने डोनेट किया या आप वहां तक पहुंचे हैं? बेटा वो डिफरेंट एरियाज हैं, हमारे छोटे छोटे सारे इर्द गिर्द के एरियाज हैं जहाँ पे एनजीओज नहीं जा सक रही, बहुत सारे पैराफ्री में एरिया हैं, उधर हम पहुंच रहे हैं और उनको जा रहे हैं। जैसे आज हमारी जो है वो है जिसकी जगह मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये खानदानों में बेटा बड़ी दूरियां पड़ जाएंगी अगर मैं जगहों के नाम लेने शुरू करूं। No sir, you don't have to. Like, we don't want to use any names. वैसे भी सहाफत में हम नाम नहीं लेते। So ऑलरेडी उनमें इतने खचाव आ गए हैं और इतनी, एक मामू आ जाता है कि इसको मैंने अडॉप्ट करना है, एक पुप्पी आ जाती है इसको मैंने अडॉप्ट करना है, तो अगर मैं एरियाज का नाम लूंगा तो वो समझ जाएंगे और फिर कहेंगे जी बिशप साहब टेलीविजन पे आके हमें बदनाम कर रहे थे। तो इसलिए, लेकिन ये है कि जरूर टाइम मिले, चक्कर लगाएं, आए तो हम आपको बता सकेंगे। Yes sir, we are actually planning to come back. आप तो नजदीक है ना, 2 घंटे के रास्ते पे हैं आप लोग। Definitely. बिल्कुल ऐसे जैसे पिंडी से इस्लामाबाद है, तो वो 2 घंटे का रास्ता है। हाँ जी, जरूर आए तो I would love to come down at your place sir. Sure sir. प्लीज बेटा, गॉड ब्लेस यू। जरूर। थैंक यू मखजन। सर मेरे पास कुछ एक और क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हट के करने लगा हूँ। बेसिकली इट्स अबाउट, थोड़ा सा पॉलिटिशियंस की तरफ आता हूँ। क्या जो पॉलिटिशियंस हमारे जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो लोग हमसे वोट लेते हैं, क्या उन लोगों ने अपनी फुल कॉपरेशन हमें दी है इस सानहा में? पॉलिटिशियन क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं या मुस्लिम्स की बात? मैं एक्चुअली दोनों की बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियंस में काफी, जैसे मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कामरान माइकल साहब ने हमारे साथ काफी टाइम गुजारा, वो यहीं पे थे, अभी फिर मेरे साथ इन टच हैं वो, और वो चाह रहे हैं कि डायसिस के साथ मिल के डायसिस और हम वो एक और पैकेज जो है खाने का पैकेज वो दोबारा इनको दें। और दूसरा जो है सिंधु साहब हैं, खलील सिंधु साहब जो वजीर सेहत हैं सूबा पंजाब के, वो भी काफी देर तक हमारे पास थे, 2 दिन आते रहे हैं, वो भी इन टच हैं और उन्होंने बिल्कुल मुझे ऑफर दी हुई है कि बिशप साहब अगर किसी को आपने अच्छे हॉस्पिटल में पंजाब में शिफ्ट करना है लाहौर में, तो आई एम एट योर वन कॉल, जो एक कॉल पे मुझे बताएं, वो कर रहे हैं। बाकी हमारे जो अपने एमपीएज हैं हमारे सूबे के, जो के हैं, जाहिर है वो इलेक्टेड तो नहीं है, हमारे सिलेक्टेड एमपीएज होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पाकिस्तान का मिनॉरिटीज के लिए फेवरेबल नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम, मैं ये बताना जरूर चाहूंगा। वो टोटल हमारा ना लेजिस्लेटिव सिस्टम, ना एजुकेशनल सिस्टम, ना पॉलिटिकल सिस्टम, ना सोशल सिस्टम,
کوئی بھی ہمارے لیے مائنورٹیز کے لیے فیوریبل نہیں ہے، اور اس کا ہم بالکل ہم کسی کو بھی اس سلسلے میں چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو اپنے ایم پی ایز ہیں، جس میں ایک ہمارے ہیں سکھ بھائی بھی ہیں، یہ بڑے ریگولرلی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، جو ہمارے صوبے کے ظاہر ہے صوبے کے اندر ہے، آنکھیں لگتی ہیں ہر روز کسی نہ کسی سے، وہ کر رہے ہیں. باقی جو نیشنل لیول کے ہیں، نیشنل لیول کے بھی 2-3 ایم این ایز آئے تھے ہمارے پاس. باقی ذرا آسیہ ناصر ہمارے پاس بہت دیر رہی ہیں، طارق سی کیسر ہمارے ساتھ کافی دیر رہے ہیں، تو یہ آئے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ کیے تھے. باقی مسلمز میں سے کچھ نے کیا ہے اور کچھ نے نہیں بھی بات کی. کل رات کو بھی ایک لیڈی نے مجھے پی ٹی آئی کی کال کیا تھا ایم این اے نے کہ بشپ صاحب پی ٹی آئی کے لیے لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی. میں ایکچولی بشپ صاحب اسی طرف ہی آنے والا تھا. ابھی کچھ دن پہلے گلنار نے, I don't want to mention the name and I think she's the same lady because again we cannot use the name. تو اتنا میں بتا دوں کہ گلنار نے بھی ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو کیا ہے and she actually not accused but she said کہ عمران صاحب ہمارے خان صاحب وہاں جانا چاہ رہے تھے اینڈ انہوں نے ان کو روکا گیا تھا کہ آپ کو انہوں نے کال کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں خان صاحب ابھی آج آپ نہ آئے. گلنار ایم رائٹ؟ کیونکہ آپ نے یہ انٹرویو کیا تھا. پلیز ڈونٹ مینشن دا نیم بٹ یو نو تھوڑا سا آپ بتائیں گی. گلنار آپ کی آواز نہیں آ رہی. گلنار کی آواز غائب ہو گئی. اب آئیے. جی 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 اب آ رہی ہے بالکل. کیونکہ میں نے اس انٹرویو میں انہیں اسپیشلی سانحہ کے ریگارڈنگ کوشچنس کیے تھے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے کیا کیا, آپ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا آپ کے خان صاحب کی طرف سے. ہم نے پوچھا کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے کبھی کوئی بیان نہیں آیا, کبھی کوئی منارٹیز کے لیے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھی, تو اس کے جواب میں انہوں نے تو چلیے شکر ہے اس انٹرویو نے انہیں تھوڑی جوش دلایا ہے اور انہوں نے آپ کو کال کی, تو ویل اچھی بات ہے. سو کیا آپ نے عمران صاحب کی کال آئی تھی, خان صاحب کی کال آپ کو آئی تھی رائٹ اوے اینڈ ڈیڈ ہی سیڈ کہ میں آنا چاہتا ہوں؟ جی, جس دن ثانیہ ہوا تھا خان صاحب ہاسپٹل میں ہی تھے اور مریضوں کو بھی اس وقت ملے تھے, وہ اپنا وہ چھوڑ کے آئے تھے اپنی میٹنگ اور وہ ڈیفینیٹلی آئے تھے, لیکن کال مجھے کوئی نہیں آئی خان صاحب کی. لیکن جس دن ہماری میموریل سروس تھی, جی جی ہماری میموریل سروس تھی اس میں جی 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 نہیں بشپ صاحب آپ بات کیجئے. جی گو ہے. جس دن ہماری میموریل سروس تھی اس میں کیتھیڈرل میں, جی جی اس دن خان صاحب آئے تھے, ہم کیتھیڈرل آئے تھے, اس کے ساتھ گورنر صاحب بھی تھے, دونوں آئے تھے اور ملے تھے یہاں پہ. آل سینس چرچ نہیں کوئی بھی جا رہے, سوائے چیف منسٹر آئے تھے ہمارے پاس آل سینس چرچ, کیونکہ وہ ایریا بہت سینسیٹیو ہوا تھا, پولیس کہہ رہی تھی. میڈیا لے کر آئے تھے یا کچھ کیا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آل سینٹس آئے ہی نہیں. سوری آپ کو شاید آواز نہیں جا رہی, وہ آل سینٹس تو گئے نہیں آئے, سینٹ جانس کیتھیڈرل آئے تھے جہاں پہ ہماری شکر گزاری کی عبادت. How about our positioned party جو ہے, ہماری جو لیڈنگ پارٹی اس ٹائم, ان کی طرف سے آپ کو ہیلپ یا ان کی طرف سے کوئی بیان یا ان کی طرف سے کوئی وزٹ؟ گلباز صاحب ان کے ڈیلیگیشنز آئے تھے, سب کے سبھی کے آئے تھے, بیان انہوں نے ٹی وی پہ ہی دیے ہیں صرف. باقی ڈیلیگیشنز آ کے کیا چاہتے تھے کہ مطلب یہ گلا مجھے بھی ہے بڑا سخت, مجھے بھی ہے اس کا کہ کم از کم ان کو خود ٹرائی کر کے آنا چاہیے تھا. جی میرا گلا شیر باؤ صاحب سے بھی ہے, میرا گلا مولانا صاحب سے بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہے, میرا گلا افسر ریاض صاحب سے بھی ہے, ان ساروں سے ہے کہ کم از کم کہیں تو چکر لگا لیتے. نہید جو تھی سیکرٹری اپنی بی بی کی, وہ آئی تھی, وہ ملی تھی, ان کا پورا ڈیلیگیشن آیا تھا. خورشید شاہ صاحب آئے تھے, پشاور آئے تھے, لیکن آل سینس نہیں آئے, وہ شام کے رات کے ٹائم آئے تھے اور مجھے جب کال آئی تو میں ایک شہید کے گھر میں ہی تھا,
کہ جی بشپ صاحب وہ ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو اس وقت وزٹ پہ ہوں, میں نہیں مل سکتا. قائم علی شاہ بھی تھے ان کے ساتھ. تو میں نے کہا میں اس وقت وزٹ پہ ہوں, میں نہیں مل سکتا. اگر وہ آل سینٹس آ جاتے ہیں تو میں آل سینٹس آ جاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ شہر کے ارد گرد ہیں سارے شہیدوں کے گھر, تو لیکن وہ کہتے کہ نہیں جی وہ ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہا. باقی جو بڑے لیڈر ہیں ہمارے, جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, ان کے نمائندے آئے تھے, لیکن وہ انہوں نے سر میں یہ کہہ دیتا ہوں, یہ بات میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ آ کے خانہ پوری کر کے چلے گئے. کیا یہ ٹھیک ہے سر؟ یہ چیز میں کہہ دیتا ہوں ناظرین کہ وہ آئے اور خانہ پوری کر کے چلے گئے, جو میں سمجھ رہا ہوں. لیکن گلے ہیں کیونکہ ان سے ملتے رہتے ہیں. لیکن سر جی لیکن گلا ہے ہمیں بہت زیادہ کہ کم از کم ایک کال تو کر لیتے نا, ایک سمپتھی کی کال تو کر لیتے کہ جی. سر ہمارے پاس اس ٹائم ہمارے پاس پاکستان سے 2 کالز ہیں. مجھے گلنار کی طرف سے ابھی ان کی ٹیم کی طرف سے بھی اشارہ ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے میں صرف چھوڑا سا کہوں گا. سر وٹ وی ہرڈ وین وی ور دیئر, میں گلنار جب ہم لوگ چرچ میں تھے, چرچ والوں نے بھی یہ بات بتائی ہے, کچھ اور لوگوں نے بھی باتیں بتائی ہیں کہ وہاں کی جو لوکل ہماری مسلم کمیونٹی تھی انہوں نے بہت ہیلپ کیا. کچھ اس بارے میں پلیز بتائیں گے کہ از اٹ اے فیکٹ, از اٹ ٹروتھ؟ کیونکہ جو ہم نے سنا ہے وہ یہ تھا کہ وہ رائٹ اوے اس ٹائم وہاں پہنچے, اینڈ جو جذبہ انہوں نے دکھایا ہے دیٹس ٹرولی ریمارکیبل. سر اس کے متعلق آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل گلباز صاحب, جو سراؤنڈنگ میں ہمسائے ہیں جتنے, جی میں یہ بتانا چاہوں میرا بھی مدر چرچ ہے. بے شک میں بشپ ہوں, لیکن میری جو ممبرشپ ہے, میری ممبرشپ, میں ووٹنگ ممبر اسی چرچ کا ہوں. میری پوری فیملی اسی چرچ کی ووٹنگ ممبر ہے, اور میرا مدر چرچ ہے. اسی چرچ میں جوان ہوا ہوں, اسی میں پڑھا ہوا ہوں. اس کے سامنے جو اسکول ہے اسی میں پڑھا تھا. تو وہ جو سراؤنڈنگ کی جتنی فیملیز ہیں وہ ضرور آئی ہیں, انہوں نے مدد کی تھی, اور انہوں نے کافی جان بھی ماری ہمارے ساتھ. اور صرف اسی دن نہیں آئے, بعد میں بھی وہ آتے رہے اور ملتے رہے ہمارے ساتھ. تو ان کے لیے ہم ان کے دل سے شکر گزار. کہ واقعی میں ان کی جو جدوجہد تھی, جو ان کی کاوش تھی, وہ بہت زیادہ تھی. لیکن وہ جو اس میں جن لوگوں کو, جو زخمی لوگ تھے جو وہاں گرے پڑے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کافی مدد کی. ایمبولینس والوں کے ساتھ 112 اور باقی جتنی بھی ایڈی وغیرہ اور جتنی بھی ایمبولینس تھی وہاں پہ, ان سب لوگوں نے ان کے ساتھ بڑی مدد کی اور ان سب کو مریضوں کو ہاسپٹل تک پہنچایا. سو مقصد ایکچولی وہاں پہ تھا, اور مقصد آئی تھنک آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے تو اپنے کپڑوں کے تھان کھول دیے تھے اور بالکل ٹھیک ہے. سر وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ پیپل ول ہیئر دیٹ کہ بنسبت جب ہم پہ وقت آتا ہے یہ پالیٹیشینز اور ان کے علاوہ جو کامن مین ہیں, وی آر آل پاکستانی. دیٹس دا باٹم لائن. گراس روٹ لیول کے جتنے ہیں جو آرڈنری لوگ ہیں وہ زیادہ جذبے سے آگے آتے ہیں. میرا خیال جو سیاستدان ہیں وہ اپنا وقت نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انہوں نے تو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, بالکل صحیح. ہاں جی, ہمارے پاس کچھ ویسے اسکائپ سے بھی اور کالرز آ رہے ہیں. سر یہاں پہ ہم صرف 5 منٹ کی بریک دیں گے, کیونکہ میرے پاس جو ہمارا ادھر سیکشن ان کے پاس بھی کالر. اس ٹائم ہمارے پاس پشاور سے ہماری ایک بہت ریگولر لسنر ہیں, وہ اس ٹائم بشپ صاحب سے کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا نام نہ لیں. میم کین یو ہیئر می؟ ہیلو جی, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ اس ٹائم آن ایئر ہیں. جی اس ٹائم بشپ صاحب ہمارے پاس ہیں. آپ کا جو بھی کوشچن ہے پلیز آپ پوچھ لیں. سب سے پہلے تو میں بشپ صاحب آپ کو سلام کہنا چاہتی ہوں. تھینک یو بیٹا. ہیلو جی انہوں نے جی میرا بشپ صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ثانیہ پشاور ہے, اس کے لیے یہ کھانوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھانا دیتے ہیں, تو آپ پلیز میں ان سے یہ کہنا چاہتی کہ آپ ہمیں کھانا مت دیں, آپ لوگوں کو علاج کروائیں, لوگوں کا اسپیشلی ان بچوں کا جو اس حالات میں یتیم ہو گئے ہیں, ان کو باہر بھیجیں, ان کو اچھی فیسلٹیز دیں, ان
उनको अच्छी तालीम मिले ताकि जी जी बिशप साहब किस तरह जरूर बेटा हेलो हेलो जी सर आप बिशप साहब आप बात करें थोड़ा सा डिले है एंड आई हाँ थिंक जी। उन्होंने इस वक्त कंप्यूटर भी ऑन रखा हुआ है मेरे ख्याल आप सुन रहे होंगे कि खाना तो सेकेंडरी बात है, वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, वो मिल ही जाता है सभी को। अच्छी तालीम के लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारे बच्चे रह गए हैं, ऑर्फन्स हैं, उनके लिए 15 साल तक, मैं कल बिशप हूँ या ना बिशप हूँ, जाहिर है मुझे भी एक टाइम पे जाना है, लेकिन उनके लिए ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि वो 15 साल तक उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो ऑर्फन्स हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि खुदावंद कर रहे हैं मैं कि इस वक्त हमें 3 स्कॉलरशिप्स की उन्होंने कहा है बाहर से, उसके लिए भी है, उसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, MA के लिए जी वो उसके लिए भी कहा है, और जितना भी हो सके जाहिर है हमने उनको मैंने और आपने ही लुक आफ्टर करना है, ये और किसी ने नहीं करना, हमने मिलजुल के करना है, हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है, वो जरूर करेंगे बेटा। जी जी मैम आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया जी आप उनको बाहर भेजिए, उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग हो ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ हम बातें मत करें, हम उस पे एक्ट भी करें। सर वो ये कहनी है कि हम उन बच्चों जी आपने सुन लिया हाँ बेटा, आप तो पेशावर में ही हो ना, तो आप तो किसी वक्त भी मिल सकते हो, और दूसरी बात ये कि अगर एक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्ट का ये मतलब नहीं है कि एकदम से 1 हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाए, इसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि 1 महीना लगेगा, कम ही लगेगा, और इसमें आप भी देख लो कि एक्ट हो रहा है और हम भी देख लेंगे, और इसको मिलजुल के हमने ही संभालना है सबने। थैंक यू सो मच बिशप साहब, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कॉल। मैं दोबारा देख रहा हूँ हमें फिर कॉल आ रही है इस टाइम अमेरिका से, इस टाइम हमारे पास शिकागो से सना है जो कि कॉल कर रही हैं, आई थिंक वो हमारा शो लाइव भी देख रही हैं। जी सना, इस टाइम बिशप साहब ऑन एयर हैं, आई थिंक वो आपको सुन सकते हैं, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी मुझे बिल्कुल क्लियर आती है। जी आपका क्या क्वेश्चन है? मैं बिशप जी से ये बात करना चाहूंगी, मैंने उनका सारा इंटरव्यू सुना है और जैसे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है वो सबको सुनकर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में जो उन्होंने क्लियर किए हैं, लेकिन मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसे चाहे क्वेश्चन कहें या हेल्प मेरा क्वेश्चन है या उनसे रिक्वेस्ट है जस्ट कि अभी तो उन्होंने जो सब कुछ कहा है, लेकिन समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि लाइक जितनी बातें वो कर रहे हैं समटाइम वो बातें पूरी नहीं भी होती हैं, तो इससे कैसे हमें प्रूव मिल सकती है या ये प्रूव करेंगे कि आया ये उनकी हेल्प आगे करते रहेंगे या हमें कुछ ऐसा दिखा सकेंगे कि जो इन्होंने अभी प्रोमिस किए हैं या जैसे इन्होंने बताया है हमें कैसे पता चलेगा? जी साहब, आपको सबसे पहले तो उन्होंने थैंक यू किया है जी, सबसे पहले तो उन्हें थैंक यू किया है क्लैरिफिकेशन का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सारी बात उनकी सुनाई दी होगी सर, आई होप टेक्निकल। हाँ जी जी सर। गुलबाज, थैंक यू सना, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि सना मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट है हमारी www.peshawardiocese.org, तो इसके ऊपर हम अपनी डिटेल्स भेजते रहेंगे और इसके साथ हमारा एक न्यूज़ लेटर निकलता है। सना, अगर आई डोंट नो मैं आप मेरी ईमेल ले सकें तो उस पर मुझे ईमेल कर दें, हम आपको अपनी जो मेलिंग लिस्ट है उस पे डाल देंगे, तो आपको ये सारी चीजें पता चलती रहेंगी कि क्या क्या पेशावर डायसिस कर रही है और उसको आप फिर आसानी से वेरीफाई कर सकेंगे। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो तो वेबसाइट के ऊपर भी है, लेकिन वो बहुत आसान है, bishop DOP diocese of Peshawar @hotmail.com, तो इस पे भी आप हमें वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है
रिक्वेस्ट है एक छोटी सी कि दुआ में याद रखें ताकि खुदावंद हमें हिम्मत दे और वसाइल दे ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकें। और जो कहा है वो फिर आप देख भी लेंगे उनको, खुदावंद की मर्जी हुई। सही। सो सना, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। और अगेन थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं इस सब शो पे, प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू। हम इस टाइम अपने नेक्स्ट कॉलर के पास जा रहे हैं सर। उनका नाम कामरान है, न्यूयॉर्क से वो कॉल कर रहे हैं। अभी उनकी कॉल काफ़ी देर से एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं, आपका शो भी लाइव देख रहे थे और मैसेजेस भी मुझे बार बार कर रहे थे। मुझे ये कहना पड़ता है क्योंकि कामरान साहब बाद में कंप्लेन करते हैं तो जी कामरान साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी। गुड मॉर्निंग बिशप साहब, मेरा नाम कामरान है, मैं न्यूयॉर्क से कॉल कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, इट्स वेरी गुड, एवरीथिंग सो फार सो गुड, फाइन। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक तो सजेशन थी और एक क्वेश्चन था। जो आपने चर्चेस में आपने बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की बात की है, इसकी निस्बत अगर आप और चीपर चीज जो मेटल डिटेक्टर आप लगा सकते हैं डोर्स के ऊपर, उसमें ये है कि आप अपना पॉइंट कर सकते हैं आदमी जो कि वहां पे खड़ा होगा और लोगों को डिटेक्ट करेगा जो भी गुजरते हैं। अगर उनके पास मेटल है या वेपन है, इट कैन इंडिकेट यू प्रीटी वेल। और दूसरा ये था कि जो आपको फंडिंग मिल रही है और आपने उसको रोका हुआ है फंडिंग को, क्योंकि आप बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जैसे लंदन से या अमेरिका से है, आप किस लेवल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कब तक इसको रोक रखेंगे? क्या आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये बंदा डिजर्व करता है, ये बंदा डिजर्व नहीं करता? जी साहब, आप थैंक यू वेरी मच कामरान। पता नहीं अभी वहां पे मैं गुड मॉर्निंग कहूँ या गुड इवनिंग कहूँ? आप तो गुड इवनिंग होगा आपका उधर। थैंक यू वेरी मच कामरान। ऐसे पहले आपका जो सवाल है वो है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा था कि बिशप साहब हम आपको वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर के लिए पैसे दे रहे हैं, आप वो कर दें। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, लाहौर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उन्हें कहा जी पैसे मेहरबानी से ना दें, अभी आप हमारे जो बेस्ट वॉक थ्रू गेट्स हैं और जो कैमरास हैं और मेटल डिटेक्टर्स हैं वो खुद ही अभी आके आप खुद ही लगा दें तो हमारी बड़ी मेहरबानी हो, बड़ी टेंशन हमारी कम हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, उसमें से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो कंपनी मेरा ख्याल है कि वो इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में आके तो वो ऑल सेंट्स चर्च में और सेंट जॉन चर्च में लगाना चाह रहे हैं। मैं उनसे फिर एक दफा करूंगा, वो ये करा रहे हैं तो वो शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने किया है और वो खुद ही लेके आएंगे। हम सिर्फ उनके लिए कमरा देंगे, लोग देंगे और लोग उधर काम करेंगे। दूसरी बात जो आपने पैसों की है कामरान, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एनजीओज ने, मैंने जैसे पहले भी बताया कि काफी पैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और हम चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे वक्त पे उनको दें कि जबकि उनको बहुत ज्यादा नीड हो। और मैं जैसे बता रहा हूँ ये नवंबर के मिडिल तक सारी एनजीओज ने चले जाना है और हमारी जो टीमें हैं उन्होंने तकरीबन 80% असेसमेंट कर ली हुई है कौन कितने पानी में है। मुझे थोड़ी से गिले से और दुख से कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशंस दी कि जी हम भी जख्मी हुए थे, हमारे नाम नहीं लिखे इन्होंने। लेकिन ये था कि अब उसके लिए जाहिर है डिप्टी कमिश्नर ने फिर हमारे पास भागे, हमने उन्हें भी कहा कि जी आप अपने लोगों को हमारे साथ भेज दें और जाके जगह पे देख लेते हैं और उसको सेटल डाउन करते हैं। तो असेसमेंट जो हमारी तकरीबन 80% कंप्लीट हो गई है और वो हो जाएगी और मिडिल ऑफ नवंबर से जाहिर है हम उनको हर तरीके से उनकी मदद करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि सभी चले जाएंगे लेकिन हम लोग यहीं पे होंगे और हम लोगों ने एक दूसरे के आंसू पहुंचने, एक दूसरे का ख्याल रखना है और एक दूसरे को साथ लेके जाना है। जैसे हमारी बहन, हमारी बेटी सना। सर अभी आपने सना से आपकी
आपकी काना से भी बात हुई, उससे पहले आपकी पेशावर में बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमें खाने पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी जरूरियात हैं या जो हमारे बहन भाई हैं जो इस सानहा में जिनके साथ ये वाकया पेश आया है, कुछ लोग चल नहीं सकते, आप बेहतर समझते हैं, फिलहाल इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो कह रहे थे कि हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि इन चीजों को, इनकी कुछ आउटपुट हमें मिले, हमें वहां बाहर भेजा जाए, हमारा कोई ट्रीटमेंट हो। तो ये कब तक जमा होती रहेंगी चीजें जो भी अभी भी आपने मुझे एक और मेंशन की कि आपको एक और एड आई है, तो ये जो एड्स है ये कब तक आपने इकट्ठी करनी है, और अभी भी उन्होंने कहा कि हमें ये प्रोवाइड करें, ये मौका है, वो अपने मुंह से मांग रहे हैं। थैंक यू मखजन। ऐसा है कि हमने फिर भी जैसे हमारी बेटी ने कॉल की थी पेशावर से, तो मेरे ख्याल में कि घबराने की जरूरत नहीं है। हमने सभी को कहा है कि जगह पे जाएं। कल शाम के, जैसे मैं बता रहा था, कल शाम को एक बच्ची को जरूरत थी मेडिकल ट्रीटमेंट की, और पादी साहब हमारे उधर ही थे, और उन्होंने उसको उसी वक्त हॉस्पिटलाइज वगैरह जितना था वो करवा दिया। तो इसलिए मैं कह रहा था घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर जो भी सुन रहे हैं, मेहरबानी से अपने मुकामी पादी साहब को अपनी नीड बताएं, और नीड बता के उसी वक्त उनको, अगर नहीं उनकी जरूरत पूरी होती तो हम तो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, हम नहीं बैठेंगे तो मीडिया तो बैठा हुआ है ना, आप लोग तो बैठे हुए हैं ना, अगर हमारे से रह जाएगा तो आपको तो बताएंगे ना वो। तो इसलिए, लेकिन ये कि जहाँ पे जरूरत है वो आके हमें बताएं तो हम जल्दी उसको कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे दोस्त कुछ उन्होंने इस्लामाबाद के लिए किया था, कुछ ने हमारे लिए अभी मैं एक बेटी का कर रहे हैं, कराची के लिए कर रहे हैं, आगा खान के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से जो जो आ रहे हैं उनके लिए उसी तरीके से मदद कर रहे हैं, और हमने नहीं एक दूसरे की मदद करेंगे तो कहाँ से आएंगे लोग, कौन करेंगे। और ये जो आप वाली बात है कि जी ये कब तक उनका वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये एक हफ्ते के बाद हम उनको कह देंगे कि जितना कुछ है वो जैसे आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप ट्रांसफर करना शुरू कर। अब एक और हफ्ता, ये नवंबर के फर्स्ट वीक में, उसके एंड में हम शुरू कर लेंगे। जी कामरान साहब के पास एक और क्वेश्चन है सर। कामरान साहब प्लीज जरा थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा क्योंकि टाइम की किल्लत है, और उसके बाद हमें आगे चला। जी कामरान साहब। देखिए साहब, एक ये था कि आप कह रहे हैं कि जब सब एनजीओ चली जाएंगी उसके बाद आप वो फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि आप वेट करेंगे एनजीओ क्या देती है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या प्रोवाइड करना है उनको? नहीं कामरान साहब, हम अभी से कर रहे हैं, हम पहले दिन से कर रहे हैं, जिस दिन से ये शुरू हुआ है उसी दिन से जहां जहां नीड है वहां पे हम जा रहे हैं। मैं शुरू से बता रहा था कि कल भी मतलब कहते हुए मुझे शर्म भी आती है, बड़ा अजीब सा लगता है कि दो बच्चियों को उनके इन लॉज ने, उनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई तो उनके इन लॉज ने उनको अलहदा कर दिया, उनके माँ बाप के घर भिजवा दिया है। और एक बेटी की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उसको हम आज ही जा रहे हैं वो देने के लिए, सारा कुछ दे के आएंगे उसको। जाहिर है हम कैश ही देंगे और सब्सटेंशियल कैश देंगे ताकि उसकी जरूरत पूरी हो। दूसरी बेटी जो है वो बहुत ट्रॉमे में है, उसको भी उसके घर भिजवा दिया उनके इन लॉज ने। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पादी साहबान को उनके घर भिजवाएं, उनके इन लॉज के, और उसको किसी तरीके से पैचअप कराएं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसे मिले इन लॉज ने अपने पास रख लिए हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स जो है, उनके पेरेंट्स कामरान बहुत अच्छे हैं, वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। उनके घर भी मैं गया था, पर्सनली भी गया था, मिला था बेटी हमारी का। तो ये छोटी छोटी चीजें हो रही है, पहले दिन से हम कर रहे हैं ये सारा चीजें, और जहां जहां जो नहीं पहुंच सकते वहां पे कैश के बजाय और जो आप इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सके, जो कि किसी के इन लॉज या किसी के घर वाले उसको टच ना कर सके, आप उन पैसों को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। बहुत सारे लोगों के कामरान, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स नहीं है, आपको पता नहीं ये प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर अपने कामरान साहब जी इसके लिए ये फिर हम लोग सेमेंटिक्स में जा रहे हैं। द गोल इज दिस कि उनका प्लान है,
ہاں وہ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کو ڈیفینیٹلی جیسے انہوں نے پہلے بولا ہے کہ یہ امانت ہے ان کے پاس اور وہ اس امانت کو ایونچولی لوگوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور اس کو میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں کے پاس آلریڈی بہت سا کیش وی آر نو بڈی ٹو جج بٹ ان کے پاس ہے اور وہ وہاں پہ ہیں. بشپ صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اور وہ اس کو دیکھ کے جب پرکھیں گے جیسے انہوں نے کہا کہ جب این جی اوز چلی جائیں گے جب ان کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی چرچ از سیونگ اٹ فار دا I don't know if it fits over here or not for the rainy days. So جو ہی وہ اس کو کریں گے اور پھر اس کو وائزلی یوز کریں گے سو دیٹ کہ آفنس کی ہیلپ ہو, بیواؤں کی ہیلپ ہو. جیسے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کسی کو اسپانسرشپ ملتی ہے, کوئی باہر جاتا ہے, بشپ صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آف کورس کسی کا ویزا باہر کا لگتا ہے تو اس کی 100% ٹیک کیئر بھی میرا خیال چرچ ہی کرے گا جب اگر وہ آپ کے میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, لیکن ایک کپل ہے, اس کپل کو ہم نے اس کا تقریباً اسٹیٹس کا کر دیا بندوبست. وہ اسٹیٹس جا رہا ہے کپل, دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں زخمی بہت, اور وہ دونوں کو کر دیا ہے ادھر, اور وہ دونوں ان کے پاسپورٹس کا ان کے ویزاز کا سارا جو ہے وہ ہم لوگ پے کر رہے ہیں. ٹکٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ سے ان کے لیے آئے ہیں, ٹکٹس وہ دیں گے, باقی ان کی جو ٹرانسفر یہ ہے ویزا پاسپورٹ وغیرہ وہ سارا ہم کر رہے ہیں. اور کسی کو بھی پاسپورٹ کی ضرورت ہے, میں بڑا شکر گزار ہوں امیگریشن والوں کا, وہ اپنے کیمراز انہوں نے اکھیڑ کے لا کے اور اسٹریچرس میں ان کی تصویریں آ کے کھینچی ہیں پاسپورٹ بنانے کے لیے بھی. تو یہ چیزیں باقی دنیا کو نہیں سمجھ آتی, نہیں پتہ چلتی, لیکن اپنی جو ہمبل کیپیسٹی میں ہے وہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں اور بڑی کوائٹلی کر رہے ہیں تاکہ ہم جس کی مدد ہو سکے اس کی کریں گے اور ضرور کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. میں نے جیسے بتایا, میں نے اسپیشلی کاؤنسل جنرل کو, امریکن کاؤنسل جنرل کو ریکویسٹ کی ہے کہ اگر مہربانی سے ویزاز کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنا بھی ہم اپنی پالیسی کو نہیں کر سکتے, لیکن جہاں پر کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ ہے وہ ہم ضرور کریں گے ان کو فیسیلیٹیٹ. اگر ملالہ کے لیے ہو سکتا ہے تو یہاں تو ہماری بہت ساری ملالہ ہیں. سر یہ جو آپ نے پوائنٹ ابھی اٹھایا یہ بہت اچھا ہے, آپ نے ہماری لاسٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی. جی مخزن کوئی اور کوشچن ہے کوکلی؟ نو کوشچن نہیں سر, لیکن یہ کہ سر بات کر رہے تھے کہ آئی تھنک آئی ایم امپوزنگ سم کائنڈ آف تہمت آن ہم. ایکچولی یہ تہمت نہیں تھی لوگوں کی جو آپ کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں. میں چاہتا تھا کہ یہ آپ کلیئر کریں ان لوگوں کو تاکہ آپ ان کے ساتھ کلیئر ہوں. اور مخزن یہی ہمارا مقصد تھا آج کا جو وہ یہی تھا, اس میں کسی کی تہمت والی کوئی بات نہیں ہے. دلوں میں سوالات اٹھتے ہیں, دلوں میں سوالات آتے ہیں. آپ اپنے sometime you challenge your father also, sometime you challenge your brother and sister also, and that's what happened. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہمیں اپنی فیملی سے پیار نہیں ہے. So that's basically what it is. بشپ صاحب thank you so much again. جی تھوڑا سا میں مقصد کو چھوٹا سا آدھے منٹ میں بتا دوں. مقصد دو گروپ ہیں جو کہ چرچ کے بہت اگینسٹ کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. وہ صرف پشاور ڈائسس کے نہیں ہیں, وہ سارے چرچ کے, چاہے رومن کیتھولک چرچ ہے, چرچ پاکستان جو مین سٹریم ہے, اس کے خلاف دو گروپ کام کر رہے ہیں. ایک وہ گروپ ہے جنہیں چرچ پاکستان سے نکالا گیا ہے اور وہ جگہ جگہ جا کے کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ چرچ پاکستان کو بدنام کرے. دوسرا وہ گروپ ہے این جی اوز کا, ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو این جی اوز ملی ہوئی ہیں جو کہ بالکل اعلانیہ کہتی ہیں کہ جی چرچ کو کچھ نہ دیا جائے, سارا کچھ ہمارے پاس آ جائے. میں ابھی تھوڑے 3 دن کے لیے میں نہیں تھا, میں انگلینڈ میں تھا. وہاں پہ مجھے وہاں کے بشپوں نے بتایا کہ جی وہاں پہ ہمیں بہت ساری اپلیکیشنز آئی ہیں اس چیزوں. تو میں کہتا ہوں اس چیز کا بھی ہمیں مائنڈ فل ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس قسم کے بھی ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں بیچ میں. تھینک یو فار دا کلیریفیکیشن. اس ٹائم میرے پاس یو ایس کے لیے بہت کالز ہیں, بٹ ٹو بی آنیسٹ وقت کی قلت ہے. آئی نو آپ بھی بیزی ہیں, آپ نے اتنے بیزی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور پھر ہمارے شو کا بھی دورانیہ اب اختتام پہ پہنچتا ہے. میں بشپ صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز
کچھ اپنی قوم کے لیے جو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں پلیز آپ دیں, جو آپ کے اس ٹائم دل میں بات ہے پلیز کہیں. ہاں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کے ایف ٹاک ٹی وی کا تہہ دل سے مشکور ہوں. گلنار کا بہت مشکور ہوں, جو گلنار ہمیشہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی. اکثر میں بھی نہیں ہوتا, آفس میں بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. ڈائسس کے اپنے بھی بہت کام ہیں, اور میں شکر گزار ہوں مخزن کا. سارے ان کی جو وہ پشاور آئے, انہوں نے بھاگ دوڑ کیا کہ ان کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں. نزدیک ہے تو مخزن تو پھر بھی خداوند کی مرضی ہوئی تو آ سکیں گے. اور آپ سب کی ٹیم کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ان کو کلیریفائی کر دیں. دو چیزیں ہیں زندگی میں ہمیشہ ہوتی ہیں, جب بھی کوئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, ڈیولپنگ سٹیج میں ہوتی ہے, تو بڑے وسوسے ہوتے ہیں, بڑی گلے شکوے ہوتے ہیں ساری, جو کہ بالکل جائز ہیں. اور دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ شاید ہم لوگوں سے جو کہ لیڈرشپ ہے, خدا مجھے تو لیڈر نہ بنائے تو زیادہ بہتر ہے, میں تو بالکل خادمی بن کے رہنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ شاید لیڈرشپ سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو کہ ہم رول ماڈل نہیں بن سکے. تو خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ رول ماڈل بن سکیں, تاکہ بہتوں کے لیے ہم تسلی کا باعث بن سکیں. اور جو اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے مسیح میں جو بہن بھائی ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کے لیے میں صرف ایک چھوٹی سی آیت رکھنا چاہتا ہوں, جو کہ میں نے اور آپ نے ضرور اپنے دلوں میں اپنے پاس رکھنی ہے. اور وہ ہے 2 کرنتھیوں ہے 5 باب اور اس کی 20ویں آیت ہے. اور اس چیز کو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں, میں اور آپ یسوع کے ایمبیسیڈر ہیں. اور جس طریقے سے ایک ایمبیسیڈر نے اپنے ملک کو پروموٹ کرنا ہے, ویسے ہی میں نے اور آپ نے اپنی مسیحی تعلیموں کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. میں اس آیت کو پورا کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں, گویا ہمارے وسیلے سے, میرے اور آپ کے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے. وی آر دی انسٹرومنٹ آف گاڈ. میرے اور آپ کے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے. میں اور آپ مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. جتنے ہمارے شہید ہو گئے ہیں, چلے گئے ہیں, اور اگر مکاشفہ اور اس کے 7 باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو ہمارے ایمان کے مطابق, جس سے مجھے تقویت ملی تھی پرسنلی, انسان ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند یہ کیوں ہوا ہے, کس لیے ہوا ہے. شیروں کی منہ سے بھی تو بچا سکتا ہے, یہ کیوں ہوا. تو بڑی تقویت والی جو مجھے بات ملی تھی, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی تقویت کے لیے ضرور دیکھیں مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9ویں آیت جو خدا نے مجھے دی تھی. اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی بھیڑ ہے جو کہ نکل کے گئی ہے بڑی مصیبت میں سے, اور برے کے تخت کے سامنے سفید جامے پہنے کھڑے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ نجات صرف ہمارے خدا کی طرف سے ہے. وہاں سے وہ نجات کا کہہ رہے ہیں, اور میں اور آپ جو ہیں, مجھے اور آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ یہ پیغام دینا ہے کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. اور میں اور آپ خدا کی ایلچی ہیں, ایمبیسیڈرز ہیں, اور ہم نے اس پیغام کو آگے لے کے جانا ہے. اور میں نے اور آپ نے, میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ چلتی پھرتی ایک خوشخبری ہونی چاہیے. اٹھنا, بیٹھنا, چلنا پھرنا. اور خدا کرے کہ ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں, اور پاکستان میں ہم بہتوں کو یسوع کے قدموں میں لا سکیں. اور خدا اس میں میری اور آپ کی, ہم سب کی بہت مدد کرے. اور دل بہت بڑے رکھنے ہیں, اور دل بہت بڑا رکھ کے ہم نے اس پہ قدم اٹھانا ہے. بہت اچھی بات ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا, لیکن یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں کون ہوں جو میں تجھ پہ تہمت لگاتا. تہمت لگانا صرف جو ہے
अगर मैं तोहमत लगाता हूँ तो मैं शरीयत को अपने हाथ में लेता हूँ और शरीयत को देने वाला सिर्फ वही है जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है। तो इसलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, एक दूसरे को हमने एक दूसरे की इस्लाह करनी है, खूबसूरतियां बनानी है, लेकिन बड़े ख्याल से, बड़ी खूबसूरती से, क्योंकि मेरा और आपका काम है कि मैं और आप यीशु के एलची हैं और मैंने और आपने भी बड़ा काम करना है इस ज़मन में, और खुदा करे कि मैं और आप मिलजुल के पाकिस्तान को यीशु के कदमों में ला सके। Beautiful. Thank you once again. God bless you, गुलबाज, गुलनार और मकसन आपका और तमाम कॉलर्स का जिन्होंने अपनी अपनी राय दी, अपनी बातें बताई, और थैंक यू फॉर ऑल द सजेशंस। No. Thank you so much, God bless you. Gunar. you. Thank you so much. ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आज का आपने शो देखा, आई होप हमने उससे बहुत कुछ सीखा हो, बहुत सी चीज़ें जो हमारे दिलों में थी वो साफ़ हुई हों, और जैसे बिशप साहब ने कहा कि हम सबको इकट्ठे रहना है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे जो चीज़ें हमने देखी वही थी कि आज बहुत से दिल साफ़ हुए, बहुत से कॉलर्स ने कॉल की, बहुत से लोगों ने लाइव देखा, कुछ लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, और आई होप कि जो सवालात हमारी लीडरशिप पे थे वो आज काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एंड में 2 बातें कहूँगा। ये है कि हम सबको ये चीज़ समझनी है कि लीडरशिप 2 तरह की होती है, एक रिलीजियस और एक पॉलिटिकल। खुदा इन दोनों को मिक्स मत कीजिए और अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट करें और इसको आगे लेके चलें। डेफिनेटली वो हमारे ही चुनिंदा लोग हैं, वो हमारे ही लिए सोचते हैं और हमारी ही भलाई के लिए करते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो खुदा को जवाब उन्होंने ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। गुलबाज फ्रॉम FPAC TV विद गुलनार, मखजन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगेन बिशप हम्फी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, अपना कीमती वक्त देने का। खुदा हाफिज़, एंड प्लीज़ दोबारा भी आते रहिए। शुक्रिया। God bless you. God